محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا وصدقنا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك وكرمك هادية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدم ونهضي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما إلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وسلم إلى يوم الدين ثوابا مثل ثواب بما قرأنا وما تلونا صبحنا وصلينا خصوصا إلى روح بائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا خير وخالنا ولإخواننا في الدين. اللهم وخصوصا من أنفق أمام هذا المسجد اللهم اجعل فداءهم من النار كأنهم من النار نجاتهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل جنة منزلهم ومساكنهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم خفرة من خفر النيران. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. حضرة صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون المؤمن كالجسد الواحد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, kemudian memberikan umur yang panjang dan berberkah, kemudian kita menjadi ringan hati menuju ke tempat ibadah, ke tempat beramal saleh, yang mana terutama di masjid kita pada pagi hari ini di Masjid Nur Taibah Pasar Senen. Alhamdulillah, yang mana kita syukuri nikmat yang besar itu, termasuk daripada dapat hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal kebajikan, beramal saleh, yang mana amal saleh kita ini nanti akan membantu kita baik di alam kubur, baik nantinya di hari kehancuran, yaitu hari pembalasan, hari kiamat. Karena sebaik-baik manusia itu adalah, sepintar-pintar manusia itu orang yang aksaru dzikran lil maut wasti'dadan lahu, yaitu banyak mengingat mati, mati akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bekal membawa amal kebajikan. Wasti'dadan lahu, yaitu mempersiapkan amal yang akan dibawa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, makanya ngarannya di dunia kita ini beramal kebajikan banyak sekali nang menghalang-halangi, banyak nang ma'aur. Itu kebanyakan orang yang kada sawat berbuat amal kebajikan. Di antaranya yaitu iblis laknatullah, yang berbisik di dalam hati kita, berbisik di telinga kita, rugi ikam bila kada bagawi bahimat, kada usahakan urusan akhirat, tinggalkan aja. Sampai-sampai ditinggalkan, yaitu sembahyang 5 waktu, kewajiban bagi seorang. Sampai-sampai ditinggalkan pula berpuasa, puasa di bulan Ramadan yang berkewajiban bagi diri seorang Islam. Itu iblis nang mahaur, nang mengganggu. Kemudian yang kedua yaitu adalah nafsu. Nafsu hendak kepingin nang itu, hendak kepingin nang ini, hendak sama orang. Itu nafsu. Bagawi macam-macam nang digawi, apakan lagi nang lebih fatalnya, yaitu tidak mengenal halal dan haram. Itu nampak nafsu. Ya, maasiakan nafsu. Ujar orang-orang nang bebepandiran tuh, mun maasiakan nafsu, langit genjer hendak digulung. Wah, kawagerang mangan gulung langit, ngarannya gen nafsu. Artinya hendak ampun saurang nang banyak beisi, nang banyak ulihan. Itu tadi. Tapi bila bisa berkeinginan nangaran hidup, nangaran hendak, tapi orang itu diimbanginya perbuatan akhirat untuk beramal saleh ada, kewajiban kada tak tinggal, itu kada apa-apa, kada dicela. Kemudian yang ketiga yaitu dunia.
Wah, dunia itu mempesona, hijau indah dilihat. Siapa yang melihat hendak menyilaukan mata. Melihat orang jiran sabelah nukar motor nang hanyar. Hendak dia juga menukar motor nang hanyar. Padahal imbeh dia nukar sapi dan motor nang hanyar. Hendak pulang nukar motor nang hanyar. Baik nang bini atau nang laki, kebanyakannya bibinian bang leh. Bapakmu tuh orang sebelah nukar motor nang hanyar pulang. Kayak apa kita pikiran? Rugi kita kalah bapakmu. Kayak apa caranya supaya nukar motor hanyar? Ya kalau terpesona hendak dia juga. Padahal sama gawian. Bedagang iya bedagang, pegawai iya pegawai. Bahuma iya bahuma. Kayak apa kita? Lalu apa? Begawi behimat. Lalu ketinggalan dengan berbuat amal saleh, amal kebajikan. Melihat bibinian kawan begelang amas maya carunungan awaknya betampik nang kaya telapak tangan di dedek emas nang kaya kerajaan begelang besusun ngelang bepuluh bilang nak sampai nang kasiko kededek sampai kasiko leh pada ngono kada kita nih begelang emas sampai kasiko pada kan orang-orang gila deh dedek sakit aja bang. Intan berlian itu pang jar. Tapi lawan orang nang sadar ikai ini dah rezekiku Tuhan nang maatur. Amun inya rezekiku ada aja kaina dapat juga. Tetap ya aku beramal kebajikan, beramal saleh, menuntut ilmu. Jangan ditinggalkan sembahyang 5 waktu dan apa-apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala nang wajib. Yang ada rezeki itu sudah diatur Tuhan deh di Lauhil Mahfuz tuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an tadi walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan bekal reda kada sanang jar kita tuh anka daripada engkau hai orang Islam al yahudu orang Yahudi wan nasara walan nasara dan orang Nasrani hatta tattabi'a millatahum sehingga kamu mengikuti daripada agama mereka. Agama mereka apa? Kristen dan Katolik, orang kafir bahasa kitanya. Tetap terus menerus selama mereka itu hidup memikirkan orang Islam supaya umpat daripada nanghana budaya mereka, kelakuan mereka, tingkah laku mereka, sampai supaya kita orang Islam ini berpindah agama menjadi agama Yahudi atau menjadi agama Nasrani. Itu sudah dah dipadahkan Tuhan di mana di dalam Al-Qur'an. Ya kalau kita kada tahu terpengaruh atau juga tahu terpengaruh dengan budaya mereka itu, sangkaan tadi budaya Islam lain pina bagus pina harat. Di antaranya yaitu bibinian nang besalawar lejeng, nang besalawar kantat. Iyalah itu budaya mereka. Besalawarai
tutupai aurat tapi kancang kalihatan katukulan bebejo kantat nah ekspres bang deh nang pas di orang mah hendak di rumah aja gitu bawa ke pasar ya pak nah itu budaya mereka rambut behabang-habang besamir-samir nang kayak apakah nang kada menutup lawan aurat rasa paharatnya padahal itu mulai turun pada rumah sudah berdosa mengerjakan dosa. Seandainya lakinya senang melihat bini kayak itu baaksi beegak biasa kitanya nih baaksi beegak rambut mirai terurai nah kada ditutup maka tiap-tiap langkah itu nang laki nang kada menagur tadi nang sanang tadi itu diulahkan rumah di dalam api neraka salangkah sebuah rumah dan rumah tuh pacangan suruh orang mandiami itu tadi mada lakiannya tagur bini tegemun wani bini diweni jejue kalah pilik-pilik mata pagerangnya mana urusan orangnya gitu aja aturanku aja kada aja kita mati sakubur kayak itu pang jawaban tadi sak deh bila dipadahi orang nang keras nih kada aja kita mati sakubur siapa hakun mati sakubur pian mati nah laki dah kon mati sakubur nah laki masih hidup hakun kabar beh sakubur laki mati dah kon juga bini sakubur bacak bebetak sakubur nah laki mati saurang napa masih hidup jawaban keras jawaban apa itu yuk asa ada jawabnya asa salah jawabnya itu mati kan jadi sakubur aja tegemun pamanaji mati bini pian toleh makai napang lam dan panjang umur karas kalau kepian kada mau dipatak tak aja karas kada mau dipatak seorang orang kada mau dipatak bini dipatak orang nggak ada dipatak harok sakampungan nah itu tadi jadi di akhirat kaita bibinian naik laki kasihan makanya lelaki naik nang belum kawin nih cari bini nang berpendidikan agama nang sekolah pesantren insyaallah nyaman hidup napa inya matur dirinya sudah bisa deh banyak akan kami di pesantren toh ya kalau nang bujang-bujangan nang ada kawin tuh banyak aja sabepedeh aja lon nah jadi banyak baca yasin nya kada disuruh lagi cara tabarak bagus amaliyah urusan dunia kada terlalu menekan lawan kita nah ada juga je sekolah umum kan bisa juga kayak itu ada alhamdulillah pendidikannya lain pang agama lawan umum nih tadi jauh bedanya pian yaitu tadi apa kada senang orang si Yahudi di lawan orang Islam al mu'minu lil mu'min ka jasadil wahid orang yang beriman itu kepada orang yang beriman seperti jasad wahid yang satu jadi kita orang Islam ini bersaudara bila kenapa digambarkan Nabi seperti jasad yang satu bila sakit awak tuh kita kibit hadit betis sakit lah marasalah kemana sampai kepala mikirkan sakitnya aja kibit di manakah itu kayak itu orang Islam itu bila orang Islam sakit saudara kita nih sakit kita tolongi innamal mu'minuna ikhwatun hanya saja orang yang beriman itu adalah saudara napa saudara itu ada saudara kandung
saudara angkat, saudara sasusole, kemudian saudara saagama. Agama apa? Agama Islam. Nah, bersaudara kita. Jangan hendak bakalahian, jangan hendak behualan, apalagi masalah partai kayaknya. Jangan hendak behualan bakalahian. Tabungolani aja bahasa kitanya, mun kita behualan. Urang di etes tetawaan sakursi samije dudukan bepandirian. Yalah. Seorang behual kada bereuen higa luput ngarannya gitu. Masalah partai. Aku dukung ini, dukung nang ini. Kemudian saudara kita, apakan lagi saudara kita teraniaya. Wah, kayak apa? Paman Haji Badi, nang saudara kita teraniaya, nang dibunuhinya, nang disiksanya, nang bibinian, pokoknya diperkosanya, disayatinya awaknya, sampai-sampai apa? Tuh buah dada susuk aja kita disayatinya hidup-hidup. Di mana itu? Tuh di Palestina, di Gaza situ, di jalur Gaza di Palestina. Buhan siapa? Buhan Israel. Bubuhan itu Yahudi Israel. Mereka itu menyiksa, membunuh lawan saudara-saudara kita yang seagama. Maka patutlah kita itu menolong mereka sepantasnya menolong. Lawan apa menolong? Lawan senjata dia kada diisi pemerintah aturannya, bom kada ada. Nah, paling kadada seinting-intingnya mendoakan lawan mereka itu imbah sembahyang. Jangan salang di masjid orang banyak sembahyang 5 waktu itu kan berdoa deh. Maras pian di sana. Mun pian melihat di HP, ada aku isi HP leh orang tuhaane ditahu di HP. Tahu di dapur aja beres, iwa karing, asam bawang, tahu urusan. Mun melihat di HP lantainya nang di lantai nang rumah sakit tuh kan darahnya tuh banyaknya ada ada urusan berisihi darah lagi. Lantai keramik nang putih tuh habang karingnya karena darah kebanyakan nang luka, banyakan nang mati. Dibuat ke dalam sampai Israel itu membom di antara di rumah sakit di sana kan rumah sakit banyak, rumah sakitnya dibomnya sekali, berartinya hendak memati lawan kita orang Islam. Napanya nang jadi dimatiinya orang mang kada berdosa yuk kakan-kakan nang halus-halus Tuhan bibinian orang sipil masyarakat biasa awam dibunuhi nang kada bersenjata nang kada kawa melawan dah tetap ya nak dibunuhinya. Itu kejamnya daripada buhan Yahudi nih Israel nih. Kenapanya jadi kejam? Karena kadang mengikuti mereka. Anak mengambil negara Palestina diambilnya, hendak dikuasainya, orangnya hendak dirubahnya. Kadang mau. Itu tadi. Jadi kayak apa cara kita menolong saudara-saudara kita sana tadi? Seinting-intingnya lawan doa. Dan yang kedua yaitu napa memboikot produksinya. Jangan ditukari napa jualannya. Kada tahu je jualan bun Israel. Betakon lawan kanakan. Itu HP itu gunanya tuh leh. Napa gerang je jualan Israel. Di sini jualan Israel itu kayak sabun, itu Lipaboy itu ya Pepsodent, makanya apa aja mandi kada bisa sabun, beli betakon ada sabunnya nang lain pada sabun Lipaboy, Pepsodent. Nah mereka itu berjual membisnisakan ke Indonesia, hujungannya sudah tertentu mereka itu berapa persen untuk manukar piluru lawan bom, sagan mambom manimbeki saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
kasihan loleh mun beri duit lawan Yahudi dakon deh nukar bom bunuhi saudaraku kade, tapi melalui jualannya, melalui bisnis. Nah di situ mun kita kada tukari kada berduitnya, orang kada berduit ya kayak apa nak melawan. Nah itu tadi si Yahudi ini tadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu peperangan Khaybar, orang Yahudi kada mau tunduk, kada mau kalah, berdiam tetap di pertahanan mereka itu. Kada mau kalah. Kayak apa Nabi caranya untuk mengalahkan orang Yahudi? Pakai strategis. Kayak apa? Pakai maka buhan bahari itu di zaman bahari Yahudi itu banyak bakabun kurma. Jar Nabi tabengi kurmanya. Mbah ditabengi mbah ditabengi. Napa lagi kan buhan lagi kurma hasil penghasilan buhannya tuh penghasilan nang ianya kemakmuran penghasilan berapa duitnya tabengi ampunnya deh. Di zaman Nabi itu hanya bertahan imbah ditabengi meninggalkan itu benua apa ngaranna di ulun peperangan Khaybar tuh. Meninggalkan kampung ampih begini di situ karena usahanya dimatii. Amun usaha Yahudi kada kita matii, kita tukari terus sayanya membom saudara-saudara kita yang di Palestina. Itulah watak daripada orang Yahudi di muka bumi ini nang mana kada baik kelakuannya, yaitu selalu berbuat kerusakan, berbunuh-bunuhan. Sudah dinyatakan Tuhan yaitu di dalam Al-Quran. Nabi Isa pernah bakawan lawan orang Yahudi, lawan Nasrani, bakawan-kawan. Nabi Isa ini lalu napa aja kita itu ada membawa 3 biji roti. Lalu Nabi Isa andak roti 3 biji berpundut tuh. Ingat Nabi Isa pada roti itu 3 biji ditinggalkan oleh Nabi Isa, berjalan menyebar nang bertiga nih. Babaya tak kumpul pulang. Lalu Nabi Isa nih maungkai sango roti nang 3 biji tadi. Imbah itu dibuka Nabi Isa, kenapa sekalinya 2N-nya rotinya asalnya membawa 3 sango tadi ngaran kawan bertiga seigi saurang. Jadi Nabi Isa kawan siapa nang mencuntan menjumput roti kiko nih 3 biji tadi. Kenapa jadi 2N-nya? Takuni lawan orang Yahudi, ikam kah tahu udah nyumput aku gende dari sini. Nasrani pulang, ikam kah nyumputnya udah tahu. Kenapa mendawa aku ngojar sama pada nang kada ada nama lihatnya. Bah jangan bisa nih ya am deh. Ayo makan naik tadi nang berdua nang 2 biji roti tadi behuban ngaran parut lapar. Lalu ya sudah jalan baya berjalan pas tatamu amas 3 tongko tuh kayak pian ngerti aja bahari leh tongko kawah orang mangawah tuh 3 lawan tongkonya betang nior leh. Wah ini kita lihat lagi tongko kawah betang nior lawan wasi deh. Nah 3 tongko becaget 3-nya kayak betul lah tapi amas. Jar Yahudi lawan Nasrani ini sugih bakajut kita tatamu emas sing kenalan kayak tungku cang sugih. Pas banget nih bagiannya nih sabigi saurang. Isa sabigi, aku sabigi, ikam sabigi kawan nai. Cang sugih. Jadi ujar Isa nih kaina holo bebagi. Aku nang maturnya nih. Aku temang nang membawa perjalanan nih. Aku maturnya. Jadi Isa,
emas ini 3 biji, ikam sabigi orang Yahudi, ikam sabigi orang Nasrani, aku sabigi ya Isa bujure, tapi ampun ko nang sabigi ini ku beriakan lawan orang nama ambil roti tadi. Pintar Nabi Isa leh. Nabi Isa ada perlu dunia bang. Nabi Isa itu menurut ayat berumah gitu kadede. Gue aja ibadatnya Tuhan aja itu Nabi Isa. Beriakannya Nabi Isa sepanang ambil roti. Lalu ngakuai si Yahudi, aku jangan ambil. Nah, ya lah kau Isa tadi kadede nang akunya. Ini ngaku deh emas bang. Kayak tongkok gitu aja, dua, kayak itu kajar, nah ini usah ngini bang malingnya sekalinya, ngaku behedepen, pintar lah bisa li, mbah itu jangan bisa, aku kadegi hendak berkawanan bohenmu nih, aram kem kade jujur, nih orang jujur lo jangan dikawani pian, seorang bungulinya, nah, jadi aku juga insya aku tinggalkan kemudian ini ampihan deh kita bakawan ya ada bapak isi emas ya deh sekong dua sekong sebuting lalu nang berdua nih bapak kita mengangkat kaki genelen nih parut lapar lawas kita makan urat gilitiran supaya kuat. Nah kawan ikam hakon lah nah napanya nih manukar makanan ada hulu nih ada duit nah kawanai nyaman imbah makanan hanya kita betur emas nih aku tukang tunggui ikam nukar makanan ayo siapa nang hak disuruh tadi Nasrani nang saya butingannya tadi nang beisi nang sabehegian di sabuting deh jadi nukar makanan nih jar ada akal supaya aku ampunnya ubuti racun nasi bungkusnya nih ubuti racun aja udah sebuting aku kade apa deh buatinya racun pian biasa jadi berpikir pulang nang tukang tunggu emas nih si Yahudi nih jar Yahudi supaya aku dapat semuaan nih ketiganya emasku kaina bila inya datang ku matii kayak apa caranya mematii cari kayu nang genal cari kayu nang genal mbah cari kayu nang genal mbah itu nah datang mbak wah nangaran lapar si Yahudi ini gegeyehep makan makan padahal racun ada si Nasrani ini pindah ke koriheng ya aja mampus juga aja kamu Yahudi temakan pun kok aku surangan dengan membawanya bulik ketiganya tongkok emas nih ada nang nih ikam bila aku imbah makan nih mantap jar coba siap dah kayu ya kan kada langsung kontan racun toh imbah makan ambilnya kayu jilin belakang hantam di kepala supaya sekalian mati biar karena pukul mati si Nasrani di kakalapak ngayah yang disembelih apa deh mati seorang bang nih mbah memukul pinariot juga mata berkunang-kunang mina asabe ulei kenapa gini nah kalau kok nih mentong bebuihen kalapa juga mati juga sama pada matian beda nama ambilnya emas kita ambil ke pemain dia emasnya roh gimana yuk itu kisah dalam kitab Nawadir nah pada parai nah yaitu bang Yahudi lawan Nasrani tabiat mereka itu ya kalau makanya Yahudi itu jar Nabi berpahala besar membunuh orang Yahudi. Tadi kita di sembarang bunuh-bunuh tangkap polisi bang ya Allah ada kawa. Nah, pagi rahat bakalah ini bila kawa membunuh Yahudi
kena pahalanya. Tapi kita rencak bunuh Yahudi lih, apalagi lagi anom imbah kawin. Bila sekali aja malam Jumat kah malam sanayan kah? 40 ikong nya bunuh Yahudi, membunuh nang nyaman banget bunuhnya nih toh. Kada salawat keluar senjata, kada sawat pakai nang pedang, pakai timbakan. Nah, bunuh Yahudi. Ada aja, ayo hak situ. Nah itu untungnya tadi masih kalau paman bunuh Yahudi leh. Masih. Inya kayak itu pang deh. Kelakian nih mana? Pilihnya umur ya kita itu 20 tahun toh. Nah, mencari informasi toh kayak apa anak nih bini. Nah, mana-mana kayak apa nang bagus isi bini. Kena lalakian nih umur 30 tahun. Berinformasi pulang. Oh kawan, napa gawian mo? Nah, aku kayak ini gawian, kayak ini. Oh, itu lalakian toh. Kayaknya umur 40 tahun. Betakon toh tentang masalah keluarga. Nah, keluarga kan berapa ikong isi anak, nah, berapa ikong bibinian. Nah itu pang deh lelakian nih ya. Kalau jarang pang kawan tuh manakoni berapa buah aja isi motor dedek, berapa banyak ulang berisi tanah dedek. Nah itu lelakian betakon ya lah. Kaina bila umur lebih 50, nah ada tenang dek napa nang ditakonakan tuh Pak. Nah nang ditakon napa kan masin pina sinjil napa masin nih sinjil disambet deh boleh lah masigit bang deh. Kayak apa supaya lancar minyaknya. Nah, lalu ditakon atau lawan kawan. Ya kayak itu pang deh perjalanan hidup ya. Kalau bang jar orang bepandiran di warung 3 pi. 3 pi. Pertama apa? Lawan bibinian tuh 3 pi. Nah, lelakian. Pertama pandangan. Pandangan dulu. Semua pada anom bang ya lo. Mbah pandangan lum pinang kedua apa? Pandangan pinang kedua adalah pangarannya itu perasaan. Perasaan nih udah deh. Nang ketiga apa pinya? Perjuangan. Perjuangan. Berurut kita kamari perjuangan. Nang keempat apa? Kenangan lagi Jakawa di Karesi. Masin tuha udah. Ya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kembali kita masalah apa di saudara kita yang kita wajib kita itu menolong mereka nang mana kesengsaraan nih tadi. Jadi di Palestina itu pian, nah itu kayaknya Imam Mahdi yang akan muncul. Imam Mahdi itu muncul itu sudah peperangan dunia, perang dunia yang ketiga. Perang dunia yang ketiga itu umat Islam seluruh dunia bersatu untuk melawan orang-orang kafir. Orang kafir bersatu aja juga untuk melawan orang Islam. Nah, orang Islam. Jadi sama berperang. Nah, dipimpin oleh siapa? Imam Mahdi. Nah, kelahi perang.
Perangnya lawan apa? Kada pakai senjata lagi, senjatanya kada berfungsi, menimbakan bom kada mau meluncur, senjata ditimbakan kada meletup. Nah, tak awal lagi. Jadi perang mereka itu dengan pedang, panah, tumbak, nang kaya bahari, nang kaya di zaman Nabi. Nah, itu tadi perangnya kena. Nah, apabila kah bedanya timbul Imam Mahdi itu, ya deh perang dunia ketiga itu kayaknya tuh. Nah, Imam Mahdi itu siapa? Adalah juwiriat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Nah, damai menang orang Islam. Tapi nangaran sudah menang orang Islam nih makmur. Wah, dunia makmur, nyaman. Kada ada lagi peperangan, perang bakalahian, ada lagi. Nah, orang kafir Bang, ada juga masih hidup, tetap ada itu orang kafir hidup sampai hari kiamat. Nah, ada orang kafir itu juga. Nah, jadi apa? Kemudian turun kira Dajjal. Nah, Dajjal ini turun, maka berumpat ke mana si Dajjal nih? Umpatnya Dajjal yaitu ke golongan orang kafir. Nah, itu tuh Dajjal itu kena di golongan orang kafir nang akan menindas lawan orang-orang Islam. Kemudian orang nang beriman waktu itu di zaman Dajjal sakit. Nah, Dajjal kayak apa Dajjal itu kenal bila berduduk awak sidin nang kaya gunung. Dajjal berjalan di lautan, menurut riwayat lautan nang paling dalam ingen landau, ada menurut madakan ingen bokolali, bila tasurut ingen bokolali, bila tadilan ingen landau. Nah, si Dajjal nih kada perlu kapal, kada perlu apa jokong, artinya hendak nyeberang lautan berjalan gin sampai nyabelah. Si Dajjal ini nang kada kawa dijajak tanahnya, nang kada kawa menjajak nih di mana? Di Makkah lawan di Madinah. Nah, itu dia dua negeri nang aman, nang kada ada jajahan Dajjal. Dajjal menjajah yaitu membawa surga lawan neraka. Kawa surga lawan neraka leh. Kawai Dajjal, tapi surga nerakanya tipuan. Nah, dan Dajjal itu mengaku Tuhan. Jadi Dajjal, aku ini Tuhanmu, sembah, kakui, yakini aku ini Tuhanmu. Tetapi orang nang beriman kawa membaca di dahi Dajjal itu bacaannya kafirun, kafir. Ada cirinya dah kafir. Nah, orang nang kada beriman. Nah, waktu itu di zaman Dajjal sakit luar biasa, tanaman ditanam kada tumbuh, banyak makanan behuma kada mengatam, karing, buah-buahan kada berbuah. Sakit pancarian di zaman Dajjal. Lalu Dajjal ini berjajah surga lawan neraka. Ujar Dajjal, nah bila percaya lawan aku menjadi Tuhan, beriman lawan aku sebagai Tuhannya, nih masuk akan ke dalam surga. Gunanya betaktiknya kayak ibarat itu benyiro, nah kayak nyiro, ayah kita nyiro nih berjajah sasabelihan ya lah. Nah, tangan kanannya yaitu apa? Di tangan kanan si Dajjal neraka, api gelugur. Inya anti api kan bete salukutan awaknya genel, kayak apa tadi? Lautannya buku lali aja banyu di lautan no berarti kayak apa genanya orangnya. Nah, nang di sebelah kiri surga berjajah Dajjal. Nah, ya Dajjal siapa aku masukkan ke surga nih. Nah, bila beriman menurut lawan aku. Ah, itu tadi. Jadi mai mun kurang iman deh han. Nang kada ini mati nih aku pun orang nang sudah imannya kuat nang beja kita tuh ragap papan biar mati tetap beriman.
ya kalau leh biar mati tetap beriman, biar parang digulu tetap beriman lawan Tuhan, kada merubah nangaran Tuhan itu tadi Allah Subhanahu wa taala yang zat yang wajibil wujud tadi. Tetap kada merubah. Iman kuat nih tadi. Itu mudah-mudahan kita dikuatkan iman. Sebelum Dajjal nih kan, mudah-mudahan juga dikuatkan iman. Iyalah. Napanya ada juga Dajjal halus berbagi duit. Itu toh berbagi itu ngarannya arasi wal murtasi, suguk yang menyuguk, yang disuguk masuk ke dalam api neraka lamun kada sawat bertaubat. Itu tadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian Dajjal ini kegagalan mengaku jadi Tuhan. Siapa yang membunuh? Nang membunuhnya adalah Nabi Isa, diturunkan di atas langit. Nabi Isa kada mati. Nabi Isa kada mati, masih di langit yang pertama. Waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi bertemu lawan Nabi Isa, diturunkan malaikat kena ke bumi untuk membunuh Dajjal. Padahal Isa itu halus orangnya, tapi kayak apakah tangkawaha memati Dajjal dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tadi. Mati Dajjal. Dajjal itu turun juga apabila adanya timbulnya Dajjal. Dajjal itu turun karena di waktu di negeri Israel itu tadi penuh dengan hijau, buminya hijau. Hijau artinya hijau itu ditatanami oleh tanaman di barisnya deh. Wah ini di barisnya deh tanaman supaya hijau juga kayak kita Indonesia nih. Di sana itu tandus tanahnya, banyak gurun pasir, banyak gunungan yang ada bepepohonan, ditanaminya. Wah ini ini yakin Dajjal itu mau ada dipancing jadinya hendak turun ke bumi ini dengan melihat dulu nang hijau-hijau. Bila kada hijau kada turun. Itu Yahudi. Makanya itu pertolongannya inya lawan si Dajjal tuh, karena Dajjal itu tak terkalahkan. Jadi itulah riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dunia ini tadi. Imbah Dajjal mati, Nabi Isa pulang nang menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat ada nang madahakan nang 40 tahun. Nabi Isa nih memimpin umat Nabi Muhammad nih. Kemudian mati Nabi Isanya. Waktu Nabi Isa memimpin umat nih, Nabi Muhammad makmur pulang, nyaman. Itu tadi. Karena mati wafat Nabi Isanya. Disitulah pulang. Apa aja kita itu orang-orang Islam ini matian sampai nang orang Islam, orang nang beriman nih nang di dalam guha bepatak susurangan dimati Tuhan. Lawan apa Tuhan memati? Dengan mengirim angin. Bila tahiyut angin itu mati orang yang beriman. Matian orang kafir bang kada mati. Lalu di dunia ini kada ada lagi orang azan, orang yang bertuhan lawan Allah Ta'ala ada lagi, habis deh matian. Nang itu tuh ngarannya lalu jar Tuhan nang hari kiamat, al-qari'atu mal-qari'ah. Hari kiamat, apakah itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia tarabangan, kada kakaruan tampuh tarabangan nang kaya debu. Nang kaya debu situ kamari
Ya kalau kayak debu karangan, terabangan, mana siapa yang terabangan itu manusianya, yaitu orang kafir. Karena kada ada lagi nang betuhan Allah Ta'ala di kiamatakan Tuhan dah dunia ini. Dan gunung-gunung terbangannya juga seperti bulu-bulu nang diterbangkan, kayak bulu itik, bulu ayam, kayak apa terbangan. Gunung nang gena aja terbangan. Jibalul ihnil pampus. Pada hari itu fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dan barang siapa berat timbangannya, jadi amal kebajikannya lagi deh, mulai di zaman Nabi Adam sampai hari kiamat berapa juta miliar manusianya lih, itu dah. Barang siapa berat timbangannya, bahwa fi 'ishatir radiyah, maka ia akan dapat penghidupan yang diridai Allah Ta'ala, yaitu apa? Surga. Mudahan kita orang yang berat timbangannya berataan dan dimasukkan ke dalam surga. Wa amma man khaffat mawazinu, dan barang siapa ringan timbangannya, ringan, banyak kejahatan. Amma man khaffat bahwa apa di dalam masuk ke dalam api neraka. Jadi naudzubillah, mudah-mudahan nang isi neraka itu adalah orang kafir, yang mana ujar Nabi, aku lihat di dalam neraka itu kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Banyak bibinian orang kafir. Mudahan jangan ada orang Islam ya, kalau kecuali orang Islam lah hendak masuk neraka. Kenapa? Yaitu karena banyak mengerjakan maksiat tadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah itulah yang dapat ulun sampaikan. Ulun menggantikan Wahab hari ini kali giliran ulun. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ulun dan diri pian berataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat serta berkatnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan mengampuni dosa-dosa kita dan dosa orang tua kita dan dosa jiran tetangga kita, muslimin dan muslimat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkannya ke dalam surganya bighairi hisab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu min awda'il nar. Allahumma astur uyuba muallimi anna wa la tazhab barakata ulmihim anna rabbana atina